Good afternoon, ladies and gentlemen. I welcome you all to this Jignasa program, which means a knowledge park. From coming week, we going to introduce this program of Jignasa, in which we'll be taking up all the important burning issues that caught up your attention, whichever you demand, whichever sir might feel that is important for your exam. We will be discussing, debating, deliberating on all these topics which are important for your examinations. This is the program which is an initiative of 21st century from quite a long back, and for your batch we are going to reintroduce this from this day onwards. So as part of this session, today's topic of discussion is judicial reforms. So what comes to your mind when we talk about judicial reforms? Does India really require judicial reforms? Do you think does India really require judicial reforms? Whenever you put forth this question or ask anyone this question, it is an universal answer, in fact, that everyone, irrespective of the person, will be willing to say that India requires reforms. But what are these reforms? In what sense do these reforms are necessary for our country? Not only in India, if you talk about any existing legal system or any judicial system, reforms are necessary. So what do you mean by judicial reforms in the first place? Basically, reforms means something which brings about changes in the existing system. So when it comes to judiciary as well, you have to either fully transform it or partially change some existing laws or some existing rules or systems whichever are prevalent in our legal systems. That is judicial reforms. As we have been gone through numerous papers, numerous issues, numerous articles, every day in and day out we have been hearing about reforms in the judicial structure. As a vibrant democracy, India rests on its three pillars, that is legislature, executive and judiciary. Every three organs has to function within its own domain. Then only a functioning and surviving democracy can be ensured. When we are an example of such an institution, how should the judiciary perform? Are our judiciary in terms with our expectations or not? That's the basic question that caught up our mind. As you are all aware, we have a straightforward list and simple list of reforms that needs to be taken. That is acceptable for everyone. Despite the list of options, despite the list of reforms which were recommended by various committees, why are we not in a position? Why are we not capable in executing those reforms? That's the major question. As the saying goes, where there is a will, there is a way. We have a way for reforms, but is there a will for this execution? That's the biggest challenge and that's the biggest question, and that will be sorted out in today's part of Jignasa, where KP sir will be addressing all the issues with respect to judicial reforms, from the person who got appointed, with the process of recruitment, appointment, adjudication, jurisdiction, the working and living conditions. Everything has an impact on the common man. The ease of living of common man can be ensured or uplifted only if there is a vibrant, efficient and effective judiciary. For that we have numerous issues. Everyone is aware. KP sir will give you a comprehensive understanding about the all judicial reforms that are required and necessary in this contemporary times. With that, I request KP sir to give a brief overview or walk through about the required judicial reforms in the contemporary times. Yeah. So good morning. This program is Jignasa. Jignasa అంటే మీనింగ్ ఏంటి? జిజ్ఞాస అంటే మీనింగ్ ఏంటి తెలుసా? ఇంక్విజిటివ్నెస్ అంటే తెలుసుకోవాలని, ఏదైనా ఒక విషయం గురించి ఎక్కువ లోతుగా తెలుసుకోవాలనే ఉత్సాహం, దాని ఇంక్విజిటివ్నెస్ అంట. సో దానికి పంచ్ లైన్ ద నాలెడ్జ్ పార్క్. అందులో నాలెడ్జ్ పార్కులో ఫస్ట్ 2 లెటర్స్ కలుపుకొని చదువుకోవాలి, కే అండ్ అది. సో అట్లా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్పీచ్ బై మీ. మీరు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. మీరు జుడిషియరీ గురించి రకరకాల కాన్సెప్ట్స్ వింటారు. జుడిషియరీ గురించి పాలిటీలో చదివారు, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో చదివారు, అండ్ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చే ఆర్టికల్స్ చూస్తారు. చదువుతారో లేదో తెలియదు కానీ చూస్తారు. సో వాటిని బేస్ చేసుకుని మనకి ఇప్పటిదాకా పార్లమెంటు
అందులో ఉండే ఎంపీలు, అసెంబ్లీ అందులో ఉండే ఎమ్మెల్యేలు, తర్వాత మినిస్టర్లు, వీళ్ళందరూ దొంగలనే ఒపీనియన్ ఉంటుంటుంది. జ్యుడిషియరీ మాత్రమే హీరో అన్నట్టుగా ఫీల్ అవుతుంటుంది. సో దీనికి కౌంటర్ పాయింట్ అనమాట ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోయే కాన్సెప్ట్. జ్యుడిషియరీలో రిఫార్మ్స్ కావాలి అని ఎప్పుడైతే మాట్లాడుతున్నామో అందులో కూడా దొంగలు ఉన్నారని అర్థం. వెన్ యూ థింక్ ఆఫ్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ఎనీ సిస్టమ్, దట్ మీన్స్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆపరేటింగ్. అది సో జ్యుడిషియరీ అంటే మనకి చిన్నప్పటి నుంచి మీడియాలో చూసిన, లేకపోతే న్యూస్ పేపర్లో చదివిన ఒపీనియన్స్ ఏంటి, జడ్జెస్ అంటే సూపర్ హీరోస్. జడ్జెస్ ఆర్ ద ఓన్లీ పీపుల్ హూ సేవ్ అవర్ డెమోక్రసీ అనేటటువంటి ఒపీనియన్ ఉంటుంది. బట్ రియాలిటీ దానికి ఆపోజిట్గా ఉంటుంది. జడ్జెస్లో కూడా కరప్షన్ ఉంది. జడ్జెస్ ఆపరేట్స్ మోస్ట్ ఇన్ ఎ సీక్రెట్ కల్చర్. దే ఆర్ నాట్ ట్రాన్స్పరెంట్. ద జ్యుడిషియరీ ఈజ్ నాట్ ట్రాన్స్పరెంట్ లైక్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ ద పార్లమెంట్. పార్లమెంట్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఏజెన్సీ. వాళ్ళని దొంగలంటాం మనం. ఇప్పుడు పార్లమెంట్లో ఏం జరుగుతుందో ప్రతిరోజు మనం చూస్తూనే ఉంటాం, చూపిస్తూ ఉంటారు. మనమే బొర్రు కూడా చూడం. అండ్ అదే కోర్టుకు సంబంధించిన ప్రొసీజర్లు ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళు సరిగ్గా చూపించరు. ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ అనేవి మాత్రమే లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి చూపించడం మొదలుపెట్టారు. అన్ని కేసెస్ కాదు. మళ్ళీ ఇప్పుడు జ్యుడిషియరీలో అపాయింట్మెంట్స్ గురించి చదివేటప్పుడు కాలేజియం అనే సిస్టమ్ గురించి చదువుతాం. Collegium selects the judges who are appointed by the president. మరి ఆ కాలేజియంలో ఏ ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఈ జడ్జెస్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు? సీనియారిటీ, ఇఫ్ ద సీనియారిటీ ఇస్ ద క్రైటీరియా, దెర్ ఆర్ సో మెనీ జడ్జెస్ హు ఆర్ సీనియర్. ఇప్పుడు శాంక్షన్ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ ద హైకోర్ట్స్ ఆల్మోస్ట్ 1100 జడ్జెస్ ఉంటారు. అంటే ఒక 1080 జడ్జెస్ ఉన్నారు. ఇది శాంక్షన్ స్ట్రెంగ్త్. ఆ హైకోర్టు నుంచి 5 years ఎక్స్పీరియన్స్, మినిమం 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని సుప్రీంకోర్టు జడ్జిలుగా అపాయింట్ చేస్తారు కదా. వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసేది ఈ కాలేజియం అనే సిస్టమ్. కాలేజియం అంటే ఏంది? గ్రూప్ ఆఫ్ జడ్జెస్, సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్. ఫోర్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ హూ ఆర్ సీనియర్ మోస్ట్ అమాంగ్ ఆల్ ద జడ్జెస్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ద చీఫ్ జస్టిస్. అంటే చీఫ్ జస్టిస్ కాకుండా మిగతా 4 సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కాలేజియం అని. సో ఈ 5 కలిసి ఈ హైకోర్టు నుంచి జడ్జెస్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు. సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళని కంపల్సరీగా అపాయింట్ చేయాలని చెప్పి గవర్నమెంట్కి చెప్తారు. వాళ్ళు ప్రెసిడెంట్ కంపల్సరీగా అపాయింట్ చేయాలి వాళ్ళు అనేది వీళ్ళ ఒపీనియన్. బట్ హౌ దీస్ జడ్జెస్ ఆర్ సెలెక్టెడ్? వాట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద సెలెక్షన్? వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ సెలెక్షన్? ఇప్పుడు మీరు ఐఏఎస్ అవుతారు. ఐఏఎస్ అవడం అంటే ఎట్లా? మీ మామయ్య, మీ బాబాయ్ వీళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అక్కడ? లేరు. మీరు ఎట్లా మరి సెలెక్ట్ అవుతున్నారు? ఒక ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు, 2-3 సంవత్సరాల పాటు కష్టపడి చదువుతున్నారు, ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు, మళ్ళీ పర్సనాలిటీ టెస్ట్కి వెళ్తారు. వాళ్ళు అడిగే దిక్కుమాలిన క్వశ్చన్లు అన్నిటికీ ఆన్సర్లు చెప్తారు. బట్ ఏ ప్రొసీజర్ ప్రకారం జడ్జెస్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు? అది నోబడి నోస్. 2, దే ఆర్ నాట్ అకౌంటబుల్ టు ఎనీబడి. జ్యుడిషియరీ మేక్స్ ఎవ్రీబడి అకౌంటబుల్. పార్లమెంట్ అకౌంటబుల్ చేస్తుంది, క్యాబినెట్ని అకౌంటబుల్ చేస్తుంది. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ఆల్సో ఆన్సరబుల్ టు ద జ్యుడిషియరీ. ద జ్యుడిషియరీ ఈజ్ మేకింగ్ ద బ్యూరోక్రసీ అకౌంటబుల్. ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ద మిలిటరీ అకౌంటబుల్ యాజ్ నోవేర్ ఎల్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. మిలిటరీ కూడా జ్యుడిషియరీకి ఆన్సర్ చెప్పాల్సిందే. పోలీసులు అకౌంటబులే. మరి జ్యుడిషియరీ ఎవరికి అకౌంటబుల్? సో అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అకౌంటబిలిటీ ఉన్నప్పుడే అది డెమోక్రసీ అవుతుంది. లేకపోతే అది పారా డెమోక్రసీ అంతే. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ? జ్యుడిషియరీ ఈజ్ మేకింగ్ ఎవ్రీబడి అకౌంటబుల్, బట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ అకౌంటబుల్ టు ఎనీబడి. మీన్స్ జ్యుడిషియరీ ఈజ్ లైక్ ఏ డిక్టేటర్, విచ్ ఈజ్ known as the judicial despotism. అండ్ ప్రతి ఇన్స్టిట్యూషన్కి, లెజిస్లేచర్కి, ఎగ్జిక్యూటివ్కి, జ్యుడిషియరీకి ఒక జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉంది కదా. పార్లమెంట్ ఏం చేయాలి? లా మేకింగ్. ఎగ్జిక్యూటివ్ పాలసీ మేకింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద లాస్, టు ఇంప్లిమెంట్ ద లాస్. అండ్ జ్యుడిషియరీ ఇంటర్ప్రెట్ ద లా. దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పర్టైజ్ ఆఫ్ ద 3 ఏజెన్సీస్. ఈ 3 ఒక్కొక్క పని మీద నైపుణ్యం ఉంది. పార్లమెంట్కి ఏమో చట్టాలు చేసే నైపుణ్యం, ఎగ్జిక్యూటివ్కి ఏమో వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఉన్నటువంటి ప్రొఫెషనలిజం.
అండ్ జ్యుడిషియరీ నైపుణ్యం ఏంటి? ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ద లా, అంతే. అంటే చట్టాలని వ్యాఖ్యానించడం దాని నైపుణ్యం. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ప్రొఫెషనలిజం, స్పెషలైజేషన్ ఇది ఉంది. సో లెజిస్లేచర్ ఈజ్ నాట్ ఇంటర్ఫియరింగ్ ఇన్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్. The executive is not interfering in the work of the legislature and the judiciary. But judiciary is doing this. Judiciary crossing its limits and making the laws, prescribing the policies. అంటే ఈ కోర్ట్ అనేది చట్టాలను చేస్తుంది. చట్టం చేయాల్సిన అవసరం లేకపోయినా చట్టం ఇలా చేయాలని చెప్తుంది. 2023 అనూప్ బరన్వాల్ కేసు ఏంటి కేసు? ఎలక్షన్ కమిషన్లో ఎలక్షన్ కమిషనర్లని ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలో చెప్పారు. ఎందుకు? ఆర్టికల్ 324లో ఉన్నది. ఏముంది? పార్లమెంట్ మే మేక్ ఏ లా అండ్ అకార్డింగ్ టు దట్ లా ద ప్రెసిడెంట్ విల్ అపాయింట్ ద ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎనీ సచ్ లా ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎనీ సచ్ లా ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ అంటే అటువంటి చట్టం ఏదైనా ఉంటే, పార్లమెంట్ చేసిన చట్టం ఏదైనా ఉంటే, ఆ చట్టంలో ఉన్నదాని ప్రకారం ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్లని అపాయింట్ చేయాలి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కంపల్సరీగా చట్టం ఉండాలనా, ఉండవసరం లేదనా? ఉండే అవసరం లేదని అర్థం. సో కాబట్టి ఇప్పటిదాకా చట్టం చేయలేదు, మరి చట్టం చేయమని చెప్తుంది. చట్టం చేయమని చెప్పే ఓకే, బట్ ఆ చట్టం ఎలా ఉండాలో కూడా వాళ్ళే చెప్తారు. ఎలా ఉండాలంటున్నావు? ఈ ఎలక్షన్ కమిషనర్ సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఒక 3 మెంబర్ హై పవర్ కమిటీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. దాంట్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్, తర్వాత చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్, ఎల్ఓపి ఉండాలి, లీడర్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఇన్ ద లోక్సభ. సో చట్టం ఎలా చేయాలి అనే ఎక్స్పర్టైజ్ ఎవరిది? యాక్చువల్గా చట్టం చేయాల్సింది, చట్టం ఎలా చేయాలి అనే నైపుణ్యం ఎవరిది? పార్లమెంట్ది. బట్ జ్యుడిషియరీ చెప్తుంది. అంటే నీ పనిలో నేను జోక్యం చేసుకోను. అంటే మీరు చిన్నప్పుడు విని ఉంటారు కుక్క గాడిద కథ. అండ్ ఆ కథ ప్రకారం కుక్క ఏం చేయాలి? దొంగలు వస్తే మొరగాలి. గాడిద ఏం చేయాలి? పనులు చేయాలి, వెయిట్స్ మోయాలి. కుక్క పని గాడిద చేసింది అంటే అది అపార్థం అవుతుంది, తన్నులు తింటుంది. గాడిద తన్నులు తింటుంది. అంటే ఒక వాషర్మ్యాన్ ఇంట్లోకి ఓ దొంగ వస్తాడు నైట్ టైం, కుక్కేమో పడుకుంటుంది. దొంగ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? మొరగాలి, కరవాలి. బట్ అది చేయకుండా దాని పని పడుకుంటుంది. బట్ ఈ గాడిద ఉంటుంది కదా, ఈ బట్టలు మూసే గాడిద, ఆ గాడిద కుక్క మొరగట్లేదని చెప్పి అది మొరగడం మొదలుపెట్టేటప్పటికి వాడికి కోపం వస్తుంది. పొద్దుంతా తిన్నావు, బాగానే తిన్నావు కదా అని చెప్పి వచ్చి ఆ ఓనర్ వచ్చి మేము దాన్ని ఫుల్గా కొడతాడు. సో ఇది స్టోరీ. అంటే అప్పటి నుంచి వచ్చినటువంటి సామెత ఇది. ఏది? కుక్క పని కుక్క చేయాలి, గాడిద పని గాడిద చేయాలి. ఇక్కడ కుక్క ఎవరు, గాడిద ఎవరు? కుక్కేమో పార్లమెంట్, మొహమాటం లేదు. గాడిదెవరు? జ్యుడిషియరీ. దాని పని అది చేయట్లే, వేరే పని చేస్తుంది. సో అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఈ రకంగా వేరే వాళ్ళు పనులు చేసి వాట్ ద జ్యుడిషియరీ ఈజ్ డూయింగ్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ రికోర్సింగ్ టు సంథింగ్ కాల్డ్ జ్యుడిషియల్ అడ్వెంచరిజం. అంటే వాట్ ఈస్ దట్ జ్యుడిషియల్ అడ్వెంచరిజం? అంటే ఈ జ్యుడిషియరీ సాహసాలు చేస్తుందన్నమాట. అంటే ఏం సాహసం చేయడం? విచ్ ఈస్ డూయింగ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ విత్ ఇన్ ద జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ద జ్యుడిషియరీ. కోర్టు తన జ్యూరిస్డిక్షన్లో లేని పని చేయడం, వేరే వాళ్ళ వ్యవహారాల్లో జోక్యం తీసుకోవడం. ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా 10 మంది ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఎక్కడికైనా వెళ్తుంటే ప్రొహిబిటెడ్ ఏరియా అని చూసుంటారు ఎక్కడ. ఇప్పుడు సపోజ్ నాగార్జున సాగర్ వెళ్ళారు అనుకో, రైట్ బ్యాంక్ కెనాల్ ఉంటుంది అక్కడ, ఇక్కడ మొసళ్ళు ఉంటాయి, దిగకండి అని ఉంటుంది అక్కడ, ఈ నీళ్ళలో దిగకండి అని చెప్పి. సపోజ్ అది కనుక ఈ యూత్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూసుకున్నప్పుడు ఛాలెంజ్లు చేసుకుంటారు, అరే నువ్వు దిగుతావా అని చెప్పి. దిగుతా అని చెప్పి ఛాలెంజ్ పెడతారు. ఛాలెంజ్ ఏం చేయాలి? నువ్వు కనుక దిగితే నీకు 10 రూపాయలు ఇస్తాడు. ఇట్లా పోటీ పెట్టుకుంటాం. సో వాడు దిగుతాడు, పైకి వస్తాడు, ఇప్పుడు నువ్వు దిగగలవా అంటాడు. వాడు దిగుతాడు, మళ్ళీ రాడు. అంటే బాగా ఆడేడు కదా అని కాదు అక్కడ మ్యాటర్, ముసలు ఎత్తుకుపోయిందండి. అంటే నువ్వు అడ్వెంచర్ చేస్తే ఎవరికి ప్రాబ్లం? అడ్వెంచర్ చేస్తే చూసేవాడికా చేసేవాడికా? చేసేవాడికే ప్రాబ్లం. చూసేవాడికి కొంతకాలం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది. అది ఇప్పుడు జ్యుడిషియరీ చేసేది కూడా అదే. జ్యుడిషియరీ ఈ అడ్వెంచర్స్ చేస్తూ పబ్లిక్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తుంది. బట్ ఇట్ వుడ్ బి అల్టిమేట్లీ ఎ డేంజర్ టు ద జ్యుడిషియరీ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎందుకంటే పార్లమెంటు ఎగ్జిక్యూటివ్,
వీళ్ళు ఎక్కువ కాలం చూస్తూ ఊరుకోరు, ఎందుకంటే వీళ్ళ వ్యవహారాల్లోకి వాళ్ళు ఇంటర్ఫీర్ అయిపోతున్నారు. 2015లో నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్ కమిషన్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని చెప్పి ఎప్పుడైతే రద్దు చేయడం జరిగిందో అప్పటి నుంచి గవర్నమెంట్కి జ్యుడిషియరీకి మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ మొదలైంది. సో ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ వల్ల ఏమైంది, అసలు జడ్జెస్ని అపాయింట్ చేయడం ఆపేసింది గవర్నమెంట్. ఎందుకంటే ఆర్టికల్ 124 ప్రకారం జడ్జెస్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై ది ప్రెసిడెంట్ అని ఉంటుంది, కానీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ప్రెసిడెంట్ డు నాట్ అపాయింట్ అనేది లేదు. అంటే రాష్ట్రపతి న్యాయమూర్తులను నియమిస్తాడు, జడ్జిలు నియమిస్తాడు, బట్ నియమించకపోతే ఏమవుతుంది అనేది మాత్రం లేదు, ఏమీ కాదు. ఎందుకంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో అంబేద్కర్ గారు కూడా ఊహించిన విషయం ఇది. అది ఏంటి, ఓన్లీ జడ్జెస్ని రాష్ట్రపతి అపాయింట్ చేయాలి, అపాయింట్ చేస్తారనుకున్నాడు. కానీ వీళ్ళు ఈ సగమే ఉంది కదా, దీని మిగతా సగం మనం ఫాలో అవుదాం అని చెప్పి ఫాలో అవుతున్నారు. మిగతా సగం ఏంటి, we don't appoint the judges. What will happen? If the judiciary, if the judges are not appointed by the president, nothing will happen. And nothing is happening since 2015. 2015 నుంచి 2021 ఆగస్ట్ వరకు ఆల్మోస్ట్ 9 మంది జడ్జిలను అపాయింట్ చేయకుండా అవుతారు. ఇది సుప్రీంకోర్టులోనే 9 జడ్జెస్ వర్ నాట్ అపాయింటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ద 34. చిత్రం ఏంటి అంటే 2019లో చట్టం చేసి నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఇన్ ద సుప్రీంకోర్ట్ వర్ ఇంక్రీస్డ్. నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఎంతమంది ఉండాలనే దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేశారు, కానీ జడ్జిల్ని మాత్రం అపాయింట్ చేయట్లేదు. 2021లో 9 మంది జడ్జిల్ని ఒకేసారి అపాయింట్ చేశారు. ఇక పోతే పోనీ ఎవరి పాపానికి వాళ్ళే పోతారని చెప్పి మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఇంకా కొత్త జడ్జిల్ని అపాయింట్ చేయట్లేదు. ఈ రోజుకి కూడా హైకోర్ట్స్లో 43% వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. దే ఆర్ 43% వేకెన్సీస్ ఇన్ ద హైకోర్ట్స్ అక్రాస్ ద కంట్రీ. సో అంటే ఏంటి, if the president is not appointing the judges, nothing can happen. ఇప్పుడు సపోజ్ గతంలో ఒక చీఫ్ జస్టిస్ ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పారు, మీరు జడ్జిల్ని అపాయింట్ చేయకుండా ఉంటే మేము చూస్తూ ఊరుకోము అని చెప్పి. మరి ఏం చేసావు, చూస్తూ ఊరుకోకుండా నిలబడతావు, మరి ఏమీ చేయలేకపోతారు. అంటే ఏం చేయగలుగుతారు జడ్జిలు, సపోజ్ ఏం చేయగలుగుతారు అంటే కోర్టు ధిక్కార నేరం కింద వీళ్ళ మీద అరెస్ట్ వారెంట్ ఇష్యూ చేయొచ్చు. కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అని అంటుంది. అండ్ అరెస్ట్ వారెంట్ కెన్ బి ఇష్యూడ్ అండర్ ద కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్. సో ఎవరి మీద ఇష్యూ చేయాలి కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు, ప్రెసిడెంట్ మీద ఇష్యూ చేయాలి, బికాస్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ నాట్ అపాయింటింగ్ ది జడ్జెస్. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ దట్ ద సుప్రీం కోర్ట్ విల్ ఇష్యూ ఏ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అగైన్స్ ది ప్రెసిడెంట్? ఇంపాసిబుల్. ఒకవేళ తెగించి ఎవడైనా సపోజ్ ఈ అమెరికా సపోర్ట్ తోటో సిఐఏ ఏజెంట్ లాంటి వాడు ఇష్యూ చేసాడు అనుకో, అరెస్ట్ వారెంట్ ఇష్యూ చేసాడు అనుకో, ఏమవుతుంది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మిలిటరీని దింపుతుంది. మిలిటరీని పంపించి మొత్తం జడ్జిలందరినీ అరెస్ట్ చేస్తారు. అప్పుడు ఏం చేయగలుగుతారు, చూస్తూ ఊరుకోవాలి అప్పుడు. అండ్ అప్పుడు మళ్ళీ ఏ సోరోస్ లాంటి వాడో ఇండియాలో డెమోక్రసీ చచ్చిపోయింది అని అంటాడు. అంటే ఈ డెమోక్రసీ చనిపోవడానికి రీజన్ ఎవరు, యాక్చువల్గా జ్యుడిషియరీ. జ్యుడిషియరీ ఈజ్ నాట్ కన్ఫైనింగ్ టు ఇట్స్ ఓన్ లిమిటేషన్స్. We have been seeing what is something known as judicial hypocrisy. ఇది ఇంకొక ఇష్యూ, judicial hypocrisy అనేది. Judiciary teaches lessons to everybody. Judiciary gives lectures to everyone. అంటే అందరికీ నీతులు చెప్తుంది జ్యుడిషియరీ అనేది. బట్ జ్యుడిషియరీకి నీతులు చెప్పేవాడు ఎవరు లేడు. జ్యుడిషియరీ అవినీతిలో పాల్పడుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఎలక్షన్ కమిషనర్ని నియమించడానికి వాడికి ఏం సంబంధం, ఆ చీఫ్ జస్టిస్ ఎందుకు ఉండాలి? ఎలక్షన్స్ అనేవి ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రొసీజర్. అండ్ ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఫస్ట్ పోస్టింగ్ ఏంటి, డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్. సో డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్గా ఉన్నప్పటి నుంచి ఒక డిస్ట్రిక్ట్ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్గా ఏం చేస్తాడు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేస్తాడు డిస్ట్రిక్ట్లో. రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ అంటే ఏంటి, రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్, రిటర్నింగ్ అంటే ఏంటి, వెనక్కి చేయడం అని కాదు అక్కడ మ్యాటర్. డిక్షనరీ మీనింగ్ ఆఫ్ రిటర్నింగ్ ఇన్ విత్ రిఫరెన్స్ టు దిస్ ఎలక్షన్స్, రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ అంటే ఎలక్షన్ ఆఫీసర్. సో ఎలక్షన్ ఆఫీసర్గా ఎప్పుడు కెరియర్ మొదలైనప్పటి నుంచే వాడు ఎలక్షన్స్కి సంబంధించిన ఎక్స్పర్టైజ్ పొందుతూ ఉన్నాడు. మరి అటువంటి వాడిని సెలెక్ట్ చేయడానికి జ్యుడిషియరీకి ఏం సంబంధం? జ్యుడిషియరీ తనకి నైపుణ్యం లేని విషయాల్లో, ఎక్స్పర్టైజ్ లేని విషయాల్లో ఇంటర్ఫీర్ అవ్వడం అంటే ఇది. ఇంతకుముందు సిబిఐ డైరెక్టర్లని సెలెక్ట్ చేయడానికి కూడా చీఫ్ జస్టిస్ ఉండాలని చెప్పారు.
మరి అట్ ద సేమ్ టైం జడ్జెస్ని సెలెక్ట్ చేయడంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ కూడా ఉండాలి కదా. దానికోసమే నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్ కమిషన్ అనేది ఒక దాన్ని కాన్స్టిట్యూట్ చేశారు. అదేమో అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని చెప్పారు. సో వెన్ ద జ్యుడిషియరీ ఈజ్ సో మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు సెలెక్ట్ ద సిబిఐ డైరెక్టర్ అండ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్, వై ఎగ్జిక్యూటివ్ షుడ్ నాట్ బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద జడ్జెస్? ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి ఎంత దూరమో ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి కూడా అంత దూరం ఉండాలి కదా. అప్పుడే కదా డెమోక్రసీ ఉండేది. లేకపోతే అది అన్డెమోక్రటిక్ ప్రొసీజర్. ఇది ఈ కాలేజియంలో ఉండేదంతా అన్డెమోక్రటిక్ ప్రొసీజర్, సీక్రెట్ ప్రొసీజర్, నో ట్రాన్స్పరెన్సీ. అంటే దేర్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద అన్డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్. కాబట్టి ఇది ఒక హిపోక్రటిక్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద జడ్జెస్. యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ టు లెట్ ద జ్యుడిషియరీ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎలక్షన్ కమిషనర్స్, బట్ యు ఆర్ నాట్ అలవింగ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ టు సెలెక్ట్ ద జడ్జెస్. సో ఈ రకమైనటువంటి ఇష్యూస్ అన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మనకి రిఫార్మ్స్ అనేవి కావాలి. మోరోవర్ జ్యుడిషియరీ మనకి ఎక్కువ కేసెస్ ఎక్కడి నుంచి కోర్టులో కేసెస్ పెట్టేది సిటీస్లో ఉన్నవాళ్ళ, ఊర్లలో ఉన్నవాళ్ళ. ఎక్కువ ఊర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి, విలేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువ కేసులు విలేజెస్ నుంచే వస్తాయి. 70% ఆఫ్ ద కేసెస్ ఇన్ ద జ్యుడిషియరీ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద రూరల్ ఏరియాస్. అలాగే 60% ఆఫ్ ద కేసెస్ ఆర్ కమింగ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ నార్త్ ఇండియన్ స్టేట్స్. నార్త్ ఇండియన్ స్టేట్స్ అంటే ఈ ఉత్తరప్రదేశ్, తర్వాత హిమాచల్ ప్రదేశ్, బీహార్, తర్వాత ఢిల్లీ అండ్ నెక్స్ట్ ఈ హర్యానా, పంజాబ్, ఈ స్టేట్స్ నుంచే 60% కేసులు వస్తున్నాయి. ఎందుకు 60% కేసులు సుప్రీంకోర్టులో ఓన్లీ ఆ 4-5 స్టేట్స్ నుంచే వస్తున్నాయి? మిగతా 23 స్టేట్స్ నుంచి రావట్లేదు ఎక్కువ కేసులు. రీజన్ ఏంటి అంటే అది ఢిల్లీ వాళ్ళకి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ మంది కేసులు పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సౌత్ ఇండియాలో ఉండే వాళ్ళకి కూడా సుప్రీంకోర్టు దగ్గరలో ఉండాలి. సౌత్ ఇండియాలో ఉండే వాళ్ళకి సుప్రీంకోర్టు దగ్గరలో ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? సుప్రీంకోర్టు బ్రాంచ్ ఒకటి హైదరాబాద్లో పెట్టాలి. పోనీ అట్లీస్ట్ చెన్నైలో అయినా పెట్టేం కాదు, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఒకటి మాత్రం ఈ సౌత్ ఇండియా వాళ్ళకి దగ్గరలో ఉండాలి. మరి వెస్టర్న్ పార్ట్లో ఉండే వాళ్ళకి దగ్గరలో ఉండే విధంగా ముంబైలో ఒక సుప్రీంకోర్టు కావాలి. ఈస్టర్న్ అండ్ నార్త్ ఈస్టర్న్ పార్ట్లో ఉండే వాళ్ళకి దగ్గరలో ఉండే విధంగా కలకత్తాలో ఒక సుప్రీంకోర్టు ఉండాలి, కోల్కతాలో. అంటే ఇప్పుడున్న సుప్రీంకోర్టు కాకుండా ఇంకో 4 సుప్రీంకోర్టులు రావాలి. అవి ఓన్లీ సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ కేసులు చూడాలి. ఇది నా సొంత ఐడియా కాదు, ఆల్రెడీ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నటువంటి పాయింట్. ద మెయిన్ సీట్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ విల్ బీ ఇన్ ఢిల్లీ. It can constitute regional benches with the approval of regional benches, with the approval of the president. సో అది అటు కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్, అది రీజనల్ బెంచెస్ ఏర్పాటు చేయడానికి. 2009లో ఈవెన్ నేషనల్ లా కమిషన్ వాళ్ళు కూడా రికమెండ్ చేశారు రీజనల్ బెంచెస్ పెట్టమని. సో దట్ సుప్రీం కోర్ట్ విల్ బీ యాక్సెసిబుల్ టు ఎవ్రీబడి. అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా సుప్రీంకోర్టు ఉండాలి. సో ఇటువంటి ఆస్పెక్ట్స్ నేపథ్యంలో అంటే రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి ఎక్కువ తీర్పులు, ఎక్కువ కేసెస్ వస్తున్నాయి. మరి అప్పుడు జడ్జిమెంట్లు ఏ లాంగ్వేజ్లో ఉండాలి? లోకల్ లాంగ్వేజ్లో ఉండాలి కదా. దెర్ ఈజ్ నో ఇండియనైజేషన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ. అది ఇండియన్ జ్యుడిషియరీకి ఇండియనైజేషన్ అంటే ఏంటి? భారతీయ తత్వం లేదు, వెస్టర్న్ జ్యుడిషియరీ ఇది. ఈ రోజుకి కూడా మనకి అదే ఇండియన్ పీనల్ కోడ్, ఎప్పుడుది 1860 నాటి ఇండియన్ పీనల్ కోడ్, దాన్ని బేస్ చేసుకుని జడ్జిమెంట్లు ఇస్తుంటారు, దాన్ని బేస్ చేసుకునే కేసులు తీర్పులు ఇస్తున్నారు. అది సో కాబట్టి అది అవుట్డేటెడ్. ఆ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఏ కాంటెక్స్లో చేశారు? 1857-58 సిపాయి మ్యూటినీ కాంటెక్స్లో చేశారు. అలాంటి విప్లవాలు మళ్ళీ, ఉద్యమాలు మళ్ళీ రాకుండా చేయడం కోసం, తొందరగా వాళ్ళని పనిష్ చేయడం కోసం చేసినటువంటి చట్టం ఇది. అదే చట్టం ఇప్పటికీ నడుస్తుంది. దర్ ఇస్ నో ఇండియనైజేషన్, ఇట్స్ ఎ వెస్టర్న్ జ్యుడిషియల్ ప్రాక్టీస్. కాబట్టి ఇండియాలో ఉన్న ట్రైబల్ లాస్ ప్రకారం ఎలా అయితే నాగాలాండ్లో క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఉండదు, నాగాలాండ్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రైబల్ కల్చర్ ప్రకారం అక్కడ క్రిమినల్ కేసెస్ని డీల్ చేస్తారు. అలాగే ఏ ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఆ ప్రాంతం యొక్క సంస్కృతిని బట్టి ఒక చట్టం చేయాలి, లేకపోతే యూనిఫామ్గా మొత్తం దేశం అంతా ఒకటే చట్టం ఉండాలి. క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కూడా ఎలా అయితే ఉందో, సివిల్ ప్రొసీజర్ కూడా అలాగే ఇండియన్ రిలీజియస్ సిస్టమ్స్కి సంబంధించిన అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక యూనిఫామ్గా ఒక సివిల్ కూడా తయారు చేసుకోవాలి, ఒక కొత్త పీనల్ కూడా తయారు చేసుకోవాలి.
ఆ పాత దాన్ని తీసేయాలి. అండ్ ఇట్ రిక్వైర్స్ మోర్ ఇండియనైజేషన్. అండ్ కేసులు కానీ లేకపోతే జడ్జిమెంట్లు కానీ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్లో రావాలి, ఇంగ్లీష్లో కాదు. సో ఇటువంటి ఆస్పెక్ట్స్ నేపథ్యంలో మీకు ఈ జ్యుడిషియరీ మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. సార్, ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద నెంబర్స్ ఆర్ స్టాటిస్టిక్స్, దెర్ ఈస్ అ ఫిగర్ దట్ ఇండియాలో ఉన్న 1 million పాపులేషన్కి ఎంతమంది జడ్జెస్ ఉన్నారు అనేది ఒక కన్సర్న్. లైక్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ నెంబర్స్, ఇన్ ఇండియా there is one single judge for every 21 million population. If you compare with United States, there is 21 judges for 1 million population. Anta judge to population ratio ఉండడం వల్ల మనకు వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి, దానివల్ల what are the reforms or what are the major drawbacks that we are witnessing in case of efficient justice delivery system? సో ఇప్పుడు ఈ ఒక జడ్జికి ఒక 20 million పాపులేషన్కి ఒక జడ్జి అంటున్నారు. అంటే జడ్జిల సంఖ్య తక్కువ ఉంది. అండ్ దీనివల్ల వచ్చిన కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటి, దేర్ ఆర్ జ్యుడిషియల్ పెండెన్సీస్. అది పెండెన్సీ అంటే ఈరోజు సుమారుగా లోక్సభలో మినిస్టర్ ఫర్ లా చెప్పినటువంటి ఒక ఆన్సర్ ప్రకారం నియర్లీ 5 crore కేసెస్ పెండింగ్లో ఉన్నాయి దేశం మొత్తం మీద. వాటిలో 60,000 కేసుల వరకు సుప్రీంకోర్టులోనే పెండింగ్లో ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ ఒక జడ్జి ఒక కేసులో తీర్పు ఇవ్వట్లేదంటే ప్రాబ్లం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అది జడ్జి నుంచే వస్తుంది ఫస్ట్. అంటే యూజువల్గా ఒక క్రిమినల్ లాయరు, సివిల్ లాయరు ఒక లోయర్ కోర్టులో ఉన్నాడు అనుకో, ఆ సివిల్ లాయర్కి 2-3 చోట్ల, లేకపోతే ఆ క్రిమినల్ లాయర్కి 2-3 కోర్టుల్లో వాడి కేసులు ఉంటూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఏ అనే వ్యక్తికి సంబంధించిన కేసు ఒక లోకల్ కోర్టులో వచ్చినప్పుడు అదే టైంలో ఇంకో కేసు కూడా ఉంటుంది అతనికి, వేరే కోర్టులో ఉంటుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఆ లాయరు, నీ కేసు కోసం వస్తే ఆ కోర్టుకి ఆ కేసుకి వెళ్ళలేడు, ఆ కేసుకి వెళ్తే నీ కేసుకి రాలేడు. అప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ లాయరు, తన జూనియర్స్ని ఆ కేసులకి పంపిస్తుంటాడు. పంపించి ఏం చెప్తాడు, ఆ కేసు వాయిదా అడగమని అడుగుతాడు, పోస్ట్పోన్ చేయమన్నట్టు. ఆర్గ్యుమెంట్ చేయకూడదు ఆ జూనియర్ లాయర్ కాబట్టి. అప్పుడు ఏం చేయాలి జడ్జి, ఇట్లా జూనియర్ లాయర్ని వచ్చినప్పుడు నువ్వు లాయరా కాదా అని అడగాలి. లాయర్ సీనియరా జూనియరా అనేది సంబంధం లేదు, ఎందుకంటే చట్టం ముందు అందరూ డాష్ ఏంటి సమానమే కదా. మరి సమానమైనప్పుడు అటువంటి లాయరే వచ్చినప్పుడు జూనియరా సీనియర్ అనేది డిస్క్రిమినేషన్ ఎందుకు చేయాలి? నువ్వు లాయర్ కదా, నువ్వు లాయర్ అయ్యి ఒక కేసులో ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తే ఆ కేసు గెలవడమో ఓడిపోవడమో జరిగితేనే నువ్వు లాయర్గా నిరూపించబడతావు. అంటే జస్ట్ లైక్ ఒక డాక్టర్ ఆపరేషన్ చేస్తేనే డాక్టర్ అవుతాడు. పేషెంట్ డెడ్డా లేకపోతే అలైవా అనేది దాని సంబంధం తర్వాత సంగతి. ముందు ఓ 10 మందిని కట్ చేయాలి, చంపేసిన తర్వాత నువ్వు మంచి డాక్టర్ అవుతావు, 11వ వాడు బతుకుతాడు. అలా ఆ 10 మందికి చేసినట్టుగా ఆపరేషన్లు చేయకూడదని తెలుస్తుంది. అలాగే లాయర్ కూడా అంతే, 10 కేసులు ఓడిపోతే 11వ కేసు గెలుస్తాడు. సో ఓడిపోవాలంటే ముందు ఏం చేయాలి, ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ చేయాలి, ఒక కేసు కొట్లాడాలి. నువ్వే కొట్లాడని చెప్పాలి జడ్జి. యూజువల్గా జడ్జిమెంట్లు డిలే అవ్వడానికి కారణం లాయర్ల నుంచి వచ్చేటటువంటి ప్రెజర్ ఒకటి. బట్ ఆ ప్రెషర్ని ఇక్కడ బాస్ ఎవరో సబార్డినేట్ ఎవరో జడ్జి కదా, బాస్ ఇస్తే జడ్జి. కాబట్టి జడ్జి ఒక కేసులో తీర్పు ఇవ్వదలుచుకుంటే ఇచ్చేసేయచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో ఫస్ట్ జరగాల్సింది ఈ జ్యుడిషియల్ డిలేస్ కారణంగా వచ్చినటువంటి ఇష్యూస్లో ఫస్ట్ జరగాల్సింది జడ్జిలకి ముందే ఒక ట్రైనింగ్ కోర్స్ పెట్టి మ్యాక్సిమం ఒక సివిల్ కేసుని ఒక 3 సంవత్సరాల్లో క్లియర్ చేసే విధంగా, ఒక క్రిమినల్ కేసుని ఇప్పుడైతే 2 years లిమిటేషన్ ఉంటుంది, దాన్ని ఒక 1 yearలో క్లియర్ చేసే విధంగా అది ఒకటి ఇన్కార్పొరేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రెండోది ఈ పీపుల్ జడ్జెస్ రేషియో ఏదైతే ఉందో ఆ రేషియోని పెంచడానికి, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ని పెంచడానికి 1966 నుంచి పెండింగ్లో ఉన్న ఒక రిఫార్మ్ తీసుకురావాలి. ఏంటో రిఫార్మ్ అంటే ఆల్ ఇండియా జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ ఒక దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. ఎలా అయితే మనకి IAS ఉంది, IPS ఉంది, అలాగే ఇంకోటి IFOS ఉంది, ఫారెస్ట్ సర్వీస్. సో మనకి కాన్స్టిట్యూషన్లోనే ఆర్టికల్ 312లోనే ఈ ఆల్ ఇండియా జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ అనేటటువంటి ప్రపోజల్ ఉంది, 1966 నుంచి ఉన్నటువంటి ప్రపోజల్ అది.
సో ఈ ఆల్ ఇండియా జ్యుడిషియల్ సర్వీస్కి సెపరేట్ ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది, వీటితో పాటు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్తో పాటు కాదు. మేబీ ఒకవేళ అటువంటి సర్వీస్ని క్రియేట్ చేస్తే ప్రిలిమినరీ కామన్గానే ఉండొచ్చు, ఐఎఫ్ఓఎస్ లాగా దీనికి కూడా కామన్గానే ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ కామన్గా పెట్టచ్చు, మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ సపరేట్గా పెడతారు. దాంట్లో సెలెక్ట్ అయినటువంటి క్యాండిడేట్స్ దే విల్ బీ అపాయింటెడ్ ఇన్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్. మినిమం డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ ఉంటారు. ఐఏఎస్ అయితే డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ అలాగో, ఈ ఐజీఎస్ అయితే ఆల్ ఇండియా జ్యుడిషియల్ సర్వీస్కి సెలెక్ట్ అయితే మినిమం డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్గా అపాయింట్ అవుతారు. డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్ ఉంటాడనమాట. సో అది కనుక చేస్తే యావరేజ్న ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక 150 మంది జడ్జిలు అయితే ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటారు కదా. ఎవ్రీ ఇయర్ రిక్రూట్మెంట్ అవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ని పెంచడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వాళ్ళకి మళ్ళీ ప్రమోషన్ ఇచ్చి హైకోర్టు జడ్జిలు చేస్తాం, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిలుగా కూడా తీసుకెళ్ళచ్చు. సో అట్లా ఇది ఒక యాన్యువల్ ప్రాక్టీస్గా జరిగిపోవాలి. అప్పుడు జడ్జెస్ సంఖ్య పెరుగుతుంది. పెరిగినప్పుడు ఈ తీర్పుల్ని తొందరగా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. పెండెన్సీ ఆఫ్ ద కేసెస్ అనేది తగ్గుతుంది. అదే దట్ వుడ్ బి ద రిఫార్మ్, టు బి ఇనిషియేటెడ్. అది సో ఆ రిఫార్మ్స్లో ఫస్ట్ మనకి కావాల్సిన వాటిలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం, అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ కోర్టులు ఇంక్రీజ్ చేయడం, అండ్ అన్నిటికన్నా మించి జడ్జిల్ని పెంచడం. కోర్టులు అనేది ఒక బిల్డింగ్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ కాదు, జడ్జిల నుంచి ఇంపార్టెంట్. జడ్జికి ఇంటెన్షన్ ఉండాలి, అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ కూడా ఉండాలి. జడ్జి ఇంటెన్షన్ గురించి చెప్పాను. అంటే వితౌట్ గివింగ్ పోస్ట్పోన్మెంట్ ఆఫ్ ది కేసెస్, వాట్ ద జడ్జ్ హ్యాస్ టు డూ, ద జడ్జ్ హ్యాస్ టు గివ్ ది జడ్జిమెంట్ అట్ ద ఎర్లియస్ట్ పాసిబుల్. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ది జడ్జ్. సో యూజువల్గా చాలా సందర్భాల్లో మనం ఏం చూస్తుంటామంటే ప్రాక్టికల్గా వచ్చేటప్పటికి లోయర్ కోర్ట్స్లో సీనియర్ లాయర్స్ అంటే జడ్జిలకి భయం ఉంటుంది. జడ్జి అంటే లాయర్కి భయం కాదు. ప్రాక్టికల్గా సీనియర్ లాయర్స్ అంటే జడ్జిలకి భయం ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాడు గట్టిగా అరుస్తుంటాడు కదా, ఆ అరుపులకి కొంచెం భయం, అదొక రకం, అది కారణం కావచ్చు. ఆ సీనియారిటీ వల్ల కూడా వచ్చేటటువంటి రెస్పెక్ట్ కూడా కావచ్చు. సో ఈ భయం పడవలసినటువంటి అవసరం లేదు లాయర్కి. జడ్జి ఒక కేసు టేకప్ చేసినప్పుడు జూనియర్ లాయర్ని పంపించి ఒక ప్రతిసారి పోస్ట్పోన్మెంట్ అడుగుతుంటే జడ్జి ఏం చేయాలంటే ఇమీడియట్గా అట్ ద అర్లియస్ట్ పాసిబుల్ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేసే ప్రయత్నం చేయాలి, ఈ కేసెస్ పెండెన్సీ తగ్గించడానికి. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ వచ్చేంతవరకు ఇండియాలో ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడిషియరీ అయితే లేదు, ఫార్మల్ జ్యుడిషియరీ లేదు. అయినా కానీ మనకి అన్యాయం జరిగిపోయిందని చెప్పి ఇండియాలో ఎప్పుడు కూడా పబ్లిక్ ఫీల్ కాలే. ఇప్పుడు జహంగీర్ లాంటి వాళ్ళైతే వాడి కోర్టులో వాడు పెట్టుకున్నాడు. ఏం పెట్టుకున్నాడు? జస్టిస్కి జహంగీర్కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే ఒక బిస్కెట్ గిఫ్ట్గా ఇస్తుంది. జహంగీర్ అండ్ జస్టిస్, బెల్ ఆఫ్ జస్టిస్ అని ఉండేది కదా ఆయన కోర్టులో. బెల్ ఆఫ్ జస్టిస్ అనేది ఉంటుంది. బెల్ ఆఫ్ జస్టిస్ అంటే ఏంటి? ఒక గంట మామూలుగా, అంటే ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఎవడన్నా గంట కొట్టాడంటే వాడికి అన్యాయం జరిగిందని అర్థం. అండ్ వెంటనే స్వయంగా రాజే వచ్చి న్యాయం చేస్తాడు. కొన్ని సినిమాల్లో కూడా చూసుంటారు మీరు ఇటువంటి స్కీమ్. ఇప్పుడు గంట కొట్టంగానే మోహన్ బాబు వచ్చి జడ్జిమెంట్ ఇస్తుంటాడు అట్లా. సో అటువంటి సిస్టమ్ కూడా ఉండేది. ఇండియా వాజ్ నెవర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్. అప్పుడు ఏ టైమ్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ టైమ్స్ ప్రకారం ఇండియాలో మంచి లీగల్ సిస్టమ్సే ఉన్నాయి, మంచి స్ట్రాంగ్ పనిష్మెంట్లు ఉన్నాయి, అండ్ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ ఆధారంగా వచ్చినటువంటి జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. మనకి ఈవెన్ మీకు తెలుసో లేదో కొన్ని కథలు కూడా ఏమంటారు, మర్యాద రామన్న అనే కథలకు ఒక సిరీస్ ఆఫ్ కథలు ఉన్నాయి. మర్యాద రామన్న అనే సినిమాయే కాదు, మర్యాద రామన్న అని కొన్ని కథలు ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఈ కథల్లో ఏముంటుందంటే ఒక సర్పంచ్, పెదరాయుడు అంటే ఒక సర్పంచ్ ఉంటాడు. లోకల్గా ఉండే పబ్లిక్ ఏమైనా అన్యాయం జరుగుతుంటే అతని దగ్గరికి వెళ్ళి న్యాయం చేస్తాడు అతను. అది కాకపోతే అదేంటి అంటే లోకల్ ట్రెడిషన్స్ మీద ఆధారపడి ఉండే జస్టిస్, అది యూనిఫామ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ జస్టిస్ కాదు. అండ్ జస్టిస్ షుడ్ బి లైక్ దట్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే మన సాంప్రదాయాలు ఏ స్థానిక ప్రాంతానికి అనుగుణంగా ఆ సాంప్రదాయాలు ఉంటాయి. ఆ సాంప్రదాయాల ప్రకారమే న్యాయం అనేది ఉండాలి. మనం అనుసరించేది బ్రిటిష్ సంబంధించినటువంటి సాంప్రదాయం.
బ్రిటన్లో వాళ్ళు ఏదో ఫాలో అయ్యేదాన్ని తెచ్చుకొని మనం అనుసరిస్తున్నాం అంతే. సో ఈ కాన్వాలిస్ కోడ్ అనేటటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ వచ్చేంత వరకు కూడా మనకి రూల్ ఆఫ్ లా ఇటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఇన్బిల్ట్ ఉన్నాయి. అవన్నీ అదేమి ప్రత్యేకంగా ఉన్నటువంటి స్కీములు కాదు. ఇతను వచ్చిన తర్వాత, ఈ కాన్వాలిస్ కోడ్ వచ్చిన తర్వాత చెప్పింది ఏంటంటే రూల్ ఆఫ్ లా ఉండాలని చెప్పి. అసలు ఓవరాల్గా జ్యుడిషియరీకి ఎగ్జిక్యూటివ్కి ఒక బ్యాలెన్సింగ్ అనేటటువంటిది కావాలి. కాకపోతే అప్పుడున్నటువంటి చట్టాల ప్రకారం, రాచరికం ప్రకారం, రాజులు ఇటువంటి పద్ధతుల ప్రకారం రాజే ఎగ్జిక్యూటివ్, లెజిస్లేచర్, జ్యుడిషియరీ ఈ మూడింటిని వేరు చేయమని చెప్పి ఒక వెస్టర్న్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి మనకి. సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఈ మాంటెస్క్యూ చెప్పినటువంటి సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. ఆ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ థియరీని కనుక పర్ఫెక్ట్గా ఫాలో అయితే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఇన్ ఏ బ్యాలెన్స్ ప్రాక్టీస్. అంటే ఎవ్రీ ఆర్గన్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ షుడ్ మెయింటైన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎ లిమిటేషన్. సెల్ఫ్ రిస్ట్రైంట్ జ్యుడిషియరీ అని అంటాం. ఈ మధ్యకాలంలో ఈ పదం కూడా పాపులర్ వస్తుంది. ఇది సెల్ఫ్ రిస్ట్రైంట్ జ్యుడిషియరీ అంటే వాట్ ఈస్ దట్ సెల్ఫ్ రిస్ట్రైంట్ జ్యుడిషియరీ? Judiciary should restrain itself without recourse to something called judicial adventures. When the judiciary is overstepping into the activities of the legislature and executive, it is adventurism, overactivism, judicial overarch. ఇటువంటి పదాలన్నీ దానికి ఉంటాయి. అంటే తనకి సంబంధం లేని పనుల్లో కోర్టు కనుక జోక్యం చేసుకుని వాళ్ళకి ఏం చేయాలో చెప్తే అది ఓవర్ యాక్టివిజం అండి. సో ఎవరు మెయింటైన్ చేయట్లేదు బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ? ఈ మూడు ఆర్గన్స్ మధ్య చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ ఉండాలి. ఇది లెజిస్లేచర్, ఎగ్జిక్యూటివ్, జ్యుడిషియరీ ఇది సెపరేట్ చేస్తే సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్, మాంటెస్క్యూ థియరీ అది. అండ్ సెపరేట్ చేసిన తర్వాత దే షుడ్ ఆల్సో బి మ్యూచువల్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్స్. అంటే ఒకదాన్ని ఒకటి కంట్రోల్ చేసుకుని ఒక అధికారిక సమతౌల్యత సాధించాలి. మ్యూచువల్ చెక్ అంటే ఏంటి? ఒకదాన్ని ఒకటి కంట్రోల్ చేసుకోవడం అండ్ మెయింటైనింగ్ ఏ బ్యాలెన్స్, మ్యూచువల్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్స్ అన్నట్టు. సో అంటే ఈ మాంటెస్క్యూ చెప్పినటువంటి కాన్సెప్ట్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఇన్ ఇట్స్ ట్రూ స్పిరిట్ అండ్ లెటర్, నాట్ మియర్లీ ద లెటర్, ఇన్ ఇట్స్ ట్రూ స్పిరిట్ అండ్ లెటర్ అమలు చేయడం జరిగితే ఆటోమేటిక్గా ఆ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. బట్ దాన్ని పాటించట్లేదు. ఎవరు పాటించట్లేదు ఇండియాలో? ఎగ్జిక్యూటివ్ కొంతకాలం పాటించలేదు. ఇప్పుడు 1970s ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ కేశవానంద భారతి కేసు అయిపోయిన తర్వాత, ఎప్పుడు అది 1973 April 24th, ఈ కమింగ్ April 24th ఈ కేశవానంద భారతి కేసు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చి 50 ఏళ్ళు అవుతుంది. ఆ రోజు కూడా ఒక సెలబ్రేషన్ పెట్టుకున్నాం. అది ఆ రోజు మనం కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, అటువంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు ఆ రోజు. సో ఈ నేపథ్యంలో ఈ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత గవర్నమెంట్ నెక్స్ట్ సీనియర్ జడ్జిని అంటే చీఫ్ జస్టిస్ని అపాయింట్ చేయడానికి అప్పటిదాకా ఫాలో అయినటువంటి రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ని కొన్ని వైలేట్ చేసి సీనియారిటీలో 4th సీనియర్గా ఉన్నటువంటి ఏఎన్ రే అనేవాడిని చీఫ్ జస్టిస్గా అపాయింట్ చేశారు. అంటే జనరల్గా చీఫ్ జస్టిస్ని ఎవరు అపాయింట్ చేయాలి? సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జ్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్. బట్ ఫస్ట్ 3 ఉన్నటువంటి సీనియారిటీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ఇగ్నోర్ చేసి 4th సీనియారిటీలో ఉన్నవాడిని అపాయింట్ చేశారు. సో దిస్ ఈజ్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డామినేషన్ ఓవర్ ద జ్యుడిషియరీ. అంటే కార్యనిర్వాహక శాఖ, పార్లమెంట్, ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎవరైతే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ క్యాబినెట్ ఉంటారో వాళ్ళు జ్యుడిషియరీ మీద డామినేషన్ ఉంది అని నిరూపించుకోవడానికి చేసిన పని. బట్ తర్వాత ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం జ్యుడిషియరీ ఈజ్ ఓవర్ స్టెప్పింగ్ ఇన్ టు ద వర్క్ ఆఫ్ ది అదర్స్ పర్టికులర్లీ ఫ్రమ్ 1982. 1982లో ఇండియాలో ఫస్ట్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ వచ్చింది, జడ్జిమెంట్, ఎస్పీ గుప్తా కేసు అని అంటాం. సో అప్పటి నుంచి జ్యుడిషియరీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ లెజిస్లేటివ్ యాక్టివిటీస్లో ఓవర్ స్టెప్పింగ్ చేయడం అనేటటువంటిది మొదలైంది. అండ్ యూజువల్గా జ్యుడిషియరీ ఏ దేశంలో అయినా సరే మిలిటరీ అఫైర్స్లో ఇంటర్ఫియర్ కాదు. బట్ ఇండియాలో అయింది. ఒక మిలిటరీ ఆపరేషన్ జరుగుతుంటే ఒక దర్గా మీద ఈ టెర్రరిస్టులు దాడి చేసి దాన్ని హాస్టేజ్గా తీసుకున్నప్పుడు లోకల్ పోలీస్కి, అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్లో జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఇది 1993 అని. హజరత్ బల్ దర్గా అంటారు దాన్ని. సో ఆ దర్గాని ఆక్యుపై చేసుకున్నప్పుడు
అండ్ హాస్టేజ్గా తీసుకున్నప్పుడు పోలీసులు ఫెయిల్ అయ్యారు, మిలిటరీని దించారు, మిలిటరీ ఆపరేషన్ మొదలుపెట్టారు. 3 రోజుల పాటు లోపలికి వెళ్ళాల్సినటువంటి బేసిక్ ఎసెన్షియల్ సప్లైస్ అన్నింటినీ ఆపేశారు. వాళ్ళకి తిండి లేదు, ఏం లేదు. మిగతా భక్తులతో పాటు టెర్రరిస్టులు కూడా మనుషులే కాబట్టి వాళ్ళకి కూడా తిండి అవసరం అవుతుంది, వాటర్ అవసరం అవుతుంది, ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి, అండ్ బయటికి రావాలనిపిస్తుంది. ఇట్లా 3 రోజులు 4 రోజులు కనుక గట్టిగా బంధిస్తే కనుక మొత్తం అన్నీ కట్ చేశారు. ఈ లోపల మన మేధావులు ఉంటారు కదా, ఈ లెఫ్టిస్ట్ మేధావులు. సో టెర్రరిస్టులు పట్టుకోవడానికి ఆ లోపల ఉన్నటువంటి భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన జరుగుతుంది, హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్ జరుగుతుందని చెప్పి సుప్రీంకోర్టులో ఎవడో ఒక మేధావి కేసు పెట్టాడు. కేసు పెడితే సుప్రీంకోర్టు మేధావి, ఇంకా పెద్ద మేధావి కదా వాడు, ఎవరో సుప్రీంకోర్టు జడ్జిలు, వాళ్ళు ఈ మిలిటరీ ఆపరేషన్ ఆపేయాలని చెప్పి ఆర్డర్ ఇచ్చారు. అంటే దిస్ ఈజ్ ది ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ ద జ్యుడిషియరీ ఇన్ ద మిలిటరీ అఫైర్స్ యాజ్ నోవెర్ ఎల్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. మిలిటరీ వ్యవహారాల్లో ప్రపంచంలో ఇంకే ఏ కోర్టు కూడా ఇట్లా జోక్యం చేసుకోదు. అలా సక్సెస్ఫుల్గా ఆ మిలిటరీ ఆపరేషన్ ఫెయిల్ అయింది జ్యుడిషియల్ ఇంటర్వెన్షన్ కారణంగా. సో ఇది ఇప్పుడు చెప్పు, ఈ ఇంబ్యాలెన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి రీజన్ ఎవరు? ఎగ్జిక్యూటివా, పార్లమెంటా, జ్యుడిషియరీయా? జ్యుడిషియరీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ క్రియేటింగ్ ద ఇంబ్యాలెన్స్, నాట్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్, బై ఓవర్ స్టెప్పింగ్ ఇన్ టు ద వర్క్ ఆఫ్ అదర్ ఏజెన్సీస్. జడ్జ్ మేడ్ లాస్ అని అంటారు ఇట్లా, అంటే న్యాయమూర్తులు తయారు చేసే చట్టాలు. వాడికి ఏది ఎక్స్పర్టైజ్? జడ్జికి ఓన్లీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ద లా ఈజ్ ఎక్స్పర్టైజ్, నాట్ మేకింగ్ ద లా, నాట్ ఎన్ఫోర్సింగ్ ద లా. బట్ జడ్జెస్ ఆర్ ప్రిస్క్రైబింగ్ దీస్ థింగ్స్. అంతెందుకు ఒక సందర్భంలో బాత్రూములు ఎలా కట్టాలో కూడా జడ్జిలు ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు. బాత్రూములు ఎలా కట్టాలి? ఏముంది, ఇసుక, సిమెంటు అని అనుకుంటారు మీరు, కానీ అందులో ఏ పరిమాణంలో ఎన్ని కేజీలు ఇసుక ఉండాలి, ఎన్ని కేజీలు మట్టి ఉండాలి, తర్వాత ఈ బ్రిక్స్ ఎన్ని ఉండాలి, దాని డైమెన్షన్స్ ఎన్ని ఉండాలి, కాలు ముందుకు జరిపితే ఎలా ఉంటుంది, వెనక్కి జరిపితే ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ చేసి బాత్రూంలో సైజ్ ఎంత ఉండాలని చెప్పారు వాళ్ళు. అది అంటే ఇప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో జూనియర్ కాలేజెస్లో బాత్రూమ్స్ లేవు. ఎవడో పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ పెట్టాడు హైకోర్టులో, స్టేట్ హైకోర్టులో పెడితే ఆ స్టేట్ హైకోర్టు చెప్పిందనమాట బాత్రూములు ఎలా కట్టాలి, ఎన్ని కట్టాలి, ఎక్కడెక్కడ కట్టాలి అని చెప్పి. అంటే ఏం చేయాలి కోర్టు అక్కడ అటువంటి కేసు వెళ్ళినప్పుడు? ఇట్ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ ది సెల్ఫ్ రిస్ట్రైంట్. అది సో ఈ సెల్ఫ్ రిస్ట్రైంట్ మెయింటైన్ చేసి గవర్నమెంట్కి ఇట్ మే గివ్ ఎన్ అడ్వైజరీ. ఏం అడ్వైజరీ ఇవ్వచ్చు? ఇట్లాంటి కేసులు వస్తుంటాయి, మీరు చేయాల్సిన పనులు మీరు చేయండి అని. సో ఇది మళ్ళీ బడ్జెట్తో కూడుకున్నటువంటి విషయం. అంటే 1995లో నెంబర్ ఆఫ్ జూనియర్ కాలేజెస్ ఇంక్రీస్డ్. స్కూల్స్ని కూడా తీసుకుని జూనియర్ కాలేజీలుగా, అంటే మార్నింగ్ సెషన్లోనేమో స్కూళ్ళను పెట్టారు, ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్లోనేమో కాలేజీలు పెట్టారు. పెట్టేటప్పటికి ఏమైందంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి బాత్రూంలు అడిక్వేట్గా సరిపోలే. ఈ లోపల ఎవడో కంగారు పడిపోయి పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ కోసం, పబ్లిసిటీ కోసం పెట్టేశాడు అనమాట. కోర్టు కూడా చాలా సందర్భాల్లో పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ని ఈ పబ్లిసిటీ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ అని చెప్పింది. అంటే ఎవరికైతే పాపులారిటీ కావాలో ఒక పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ ఇవ్వాలంతే. ఇప్పుడు మీకు మల్టీప్లెక్స్కి వెళ్తున్నప్పుడు పార్కింగ్ ఫీజు తీసుకుంటారా? తీసుకోవట్లేదు. ఇప్పుడు మీరు ఓన్లీ తిరిగేసి వస్తే పార్కింగ్ ఫీజు ఉంటుంది, టైం పాస్ చేసి వస్తే పార్కింగ్ ఫీజు ఉంటుంది. ఏదైనా కొనుక్కొని ఆ బిల్ చూపిస్తే పార్కింగ్ ఫీజు ఉండదు కదా. అది లేకపోవడానికి కారణం ఎవరు? పార్కింగ్ ఫీజు రద్దు చేయడానికి కారణం ఒక పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్. దానికి కారణం ఎవరు? సతీష్ సార్. ఈయనెవరు? ఈ సతీష్ ఎవరో తెలుసా? పాలిటీ గవర్నెన్స్ చెప్తాడు కదా మనకి సార్. ఆయన వేసిన ఒక పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్. సో ఇటువంటి మంచి పనులు చేయాలి, మనకి 10 రకాలుగా ప్రయోజనం ఉండేటటువంటిది. పబ్లిసిటీ కోసం కాదు కేసులు పెట్టాలి, పబ్లిసిటీ కోసం కాదు, పబ్లిక్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉండేటటువంటి విషయాలు, అంటే పబ్లిక్కి ప్రయోజనం కలిగించే విషయాలు పెట్టాలి. మీకు ఈ రోజున 40 రూపాయలు మిగిలిందంటే యూ హ్యావ్ టు బి థ్యాంక్ఫుల్ టు సతీష్ సార్. ప్రతిసారి మీకు ఈసారి నుంచి మల్టీప్లెక్స్కి వెళ్ళిన ప్రతిసారి విషయం గుర్తొస్తుంది. సో ఇట్లా పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ షుడ్ బి ఓన్లీ టు ప్రమోట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్, నాట్ టు ప్రమోట్ వన్స్ ఓన్ పబ్లిసిటీ.
అశ్విని కుమార్ ఉపాధ్యాయ్ అని చెప్పి ఒక ఆయన ఉంటాడు, ఒక లాయర్. ఆయన ఇప్పటిదాకా సుమారుగా 120 పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్లు పెట్టాడు. ఇది పబ్లిసిటీ కోసం చేసే పనులు ఇవన్నీ. ప్రతి చిన్న విషయంలో ఒక లీగల్ లిటిగేషన్ లాగుతుంటాడు, లాగి దాంట్ని కోర్టులో కేసు పెడుతుంటాడు, కోర్టు ఇంటర్ఫియర్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇటువంటి చోట్లే కోర్టు సెల్ఫ్ రిస్ట్రెయింట్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఇఫ్ ద కోర్ట్ మెయింటైన్ ది సెల్ఫ్ రిస్ట్రెయింట్, దెన్ దెర్ విల్ బి ఎ ప్రాపర్ బ్యాలెన్స్ అమాంగ్ ద 3 ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. ఎప్పుడైతే కోర్టు తన జ్యూరిస్డిక్షన్ దాటి వేరే వాళ్ళ జ్యూరిస్డిక్షన్లోకి వెళ్తుందో, మరి వాళ్ళు కూడా నీ జ్యూరిస్డిక్షన్లోకి వస్తారు కదా. ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు పక్కింటికి వెళ్ళావనుకో, పక్కింటోడు ఏం చేస్తాడు, నీ ఇంటికి వస్తాడు. ఖచ్చితంగా నువ్వు నీ ఇంటికి రాకూడదు పక్కింటోడు అనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి, నువ్వు వాడి ఇంటికి వెళ్ళకూడదు. నీ ఇంట్లో నుంచే ఉంటూ వాడిని చూడాలి కావాలంటే. అప్పుడు వాడు కూడా ఏం చేస్తాడు, వాడి ఇంట్లో ఉంటూ నిన్ను చూస్తాడు. అలా మ్యూచువల్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అంతే తప్ప యూ షుడ్ నాట్ ఓవర్ స్టెప్ ఇన్ టు ది వర్క్ ఆఫ్ అదర్ ఆర్గన్స్. దెన్ ఇట్ విల్ మెయింటైన్ ఏ ప్రాపర్ బ్యాలెన్స్ అమాంగ్ ద 3 ఆర్గన్స్. ఎన్జేఏసీ వల్ల ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. అవును, నెపోటిజం ఫేవరెటిజం పెరుగుతుంది కదా. ఎన్జేఏసీలో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం వల్ల నెపోటిజం ఫేవరెటిజం జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్లో పెరుగుతుంది కదా అనేది క్వశ్చన్ సార్. ఇప్పుడు ఎన్జేఏసీ స్ట్రక్చర్ చూసారా, ఆర్టికల్ 124A ప్రకారం ఎలా ఉంటుంది అది? దాంట్లో చీఫ్ జస్టిస్ చైర్మన్, 2 సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ ద మెంబర్స్. ఎగ్జిక్యూటివ్ రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ కన్ఫైన్డ్ టు యూనియన్ లా మినిస్టర్, ఒకడే ఉన్నాడు. అండ్ ఇంకొక 2 ఎమినెంట్ పర్సన్స్ నామినేటెడ్ బై హై పవర్ కమిటీ. అండ్ ఈ హై పవర్ కమిటీలో ఆ ఎమినెంట్ పర్సన్స్ని సెలెక్ట్ చేసే హై పవర్ కమిటీలో మళ్ళీ చీఫ్ జస్టిస్ ఉంటాడు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటాడు, లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఉంటాడు. అంటే ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ డామినేషన్ కనపడుతుంది మనకి? ఎక్కువ డామినేషన్ ఎవరిది ఉంది? ఈవెన్ ఎన్జీఏసీలో కూడా జ్యుడిషియల్ డామినేషనే ఉంది. ఆ జ్యుడిషియల్ డామినేషన్ ఉన్నటువంటి ఎన్జీఏసీని అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసింది. సో ఇంతకన్నా పెద్ద హిపోక్రసీ ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పు? అది అంటే వీళ్ళకి ఏం కావాలి, జడ్జెస్ షుడ్ బి అపాయింటెడ్ బై ద జడ్జెస్ ఓన్లీ. there should not be intervention of the third party at all. Unless there is this is not a democracy. If you say that judges should be appointed only by the judges, that would not be democratic process. Asal judges raavadame, judges institution of judicial system itself is not a democratic process. Asal ప్రజాస్వామ్య పద్ధతే కాదు. ఎక్కువ మాట్లాడుకోవాలంటే judges should also be elected like in a direct democracy like in Switzerland. స్విట్జర్లాండ్లో జడ్జిని ఎలక్ట్ చేసుకుంటారు. అది మరీ ఘోరమైన పద్ధతి కాబట్టి, అంటే స్విట్జర్లాండ్లో ఉన్నటువంటి డైరెక్ట్ డెమోక్రటిక్ మెథడ్స్ ఆ పద్ధతులు వేరే కాదు కనుక ఈ అపాయింట్మెంట్ ఓకే. ఇప్పుడు మీరు 2005లో బ్రిటన్లో కాన్స్టిట్యూషనల్ రిఫార్మ్స్ అనేవి మొదలైనవి. అండ్ ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ రిఫార్మ్ యాక్ట్ అని చెప్పి చేశారు. దాని ద్వారా 2007లో అక్కడ కూడా సుప్రీం కోర్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. Before 2007 there was no Supreme Court in Britain. The House of Lords highest court of appeal గా ఉండేది. సో ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ రిఫార్మ్ యాక్ట్ ద్వారా 2007లో సుప్రీం కోర్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. అండ్ ఈ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ని సెలెక్ట్ చేయడం కోసం కొత్త ప్రొసీజర్ని 2013లో అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. అండ్ ఈ కొత్త ప్రొసీజర్ యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఫర్ ద ఎన్జేఎస్సీ టుడే. ఇది 2013లో అక్కడ అడాప్ట్ చేసుకుంటే 2015లో ఇండియాలో ఈ నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్ కమిషన్ 2014లో వచ్చింది. సో ఈ కొత్త ప్రొసీజర్ ఏంటి? టు సెలెక్ట్ ద జడ్జెస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ దెర్ విల్ బి ఏ జ్యుడిషియల్ కమిషన్. ఈ ఎన్జేఎస్సీ లాగానే అక్కడ ఓన్లీ జ్యుడిషియల్ కమిషన్ అంటారు. ఆ జ్యుడిషియల్ కమిషన్లో ఎవరు ఉంటారంటే దెల్ బి రిప్రజెంటేటివ్స్ ఫ్రమ్ ద సుప్రీం కోర్ట్, చీఫ్ జస్టిస్, అండ్ అలాగే ఈ కౌంటీస్ ఉంటాయి కదా, ప్రతి కౌంటీలోనూ ఒక హైకోర్టు లాంటిది ఉంటుంది. ఆ కౌంటీకి సంబంధించిన హైకోర్టు లాంటి చీఫ్ జస్టిస్లు కూడా దీంట్లో పార్ట్గా ఉంటారు. ఇలాంటి రిప్రజెంటేషన్ ఉండాలి. అలాగే దెర్ ఇస్ ద క్యాబినెట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆల్సో, సంథింగ్ లైక్ ఎ యూనియన్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ఫర్ లా. ఇంత బ్రాడ్ సిస్టమ్ ఉంది అక్కడ జడ్జెస్ని సెలెక్ట్ చేయడానికి. మోరోవర్ ఈ జడ్జెస్ని ఎలా పడితే అలా సెలెక్ట్ చేయడం కాదు. ద జడ్జెస్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ బై అ కాంపిటేటివ్ సిస్టమ్, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్. ఇప్పుడు ఇండియాలో
మనకి డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ జడ్జెస్ని సెలెక్ట్ చేయడానికి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. సుప్రీంకోర్టుకి హైకోర్టుకి లేదు. బట్ బ్రిటన్లో సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ని కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ద్వారా సెలెక్ట్ చేస్తారు. సో అండ్ సెలెక్షన్ చేసేదానికి జ్యుడిషియల్ కమిషన్ ఉంది. ఆ జ్యుడిషియల్ కమిషన్ అనేది అన్ని కౌంటీస్ నుంచి వచ్చే జడ్జెస్ తోటి, సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ తోటి ఉంటుంది. అది అలాంటి సిస్టమ్ సపోజ్ ఇండియాలో కూడా ఉండాలి. ఎన్జేఏసీ కుదరదన్నావు కాబట్టి ఎన్జేఏసీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ డామినేటెడ్ బై, ఇట్ యూస్ టు బి డామినేటెడ్ బై ద జ్యుడిషియరీ ఓన్లీ. ఎగ్జిక్యూటివ్ రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ 1 out of the 6. 6 సభ్యుల్లో ఒకడే ఎగ్జిక్యూటివ్ తరపు నుంచి వస్తున్నాడు. అది కూడా ఎవరో యూనియన్ లా మినిస్టర్ మాత్రమే. సో మరి ఇది ఒక హిపోక్రటిక్ పాలసీ ఆఫ్ ద జ్యుడిషియరీ అంతే. ఈ సుప్రీం కోర్ట్ అడ్వకేట్స్ ఆన్ రికార్డ్ అసోసియేషన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 2015 కేసులో ఇది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ని ఉల్లంఘించేదిగా ఉంది అని చెప్పి దాన్ని కొట్టేశారు. ఎటువంటిది అది? 99th అమెండ్మెంట్ ద్వారా తయారు చేసింది ఆ ఎన్జేఏసీ అనేది. ఆర్టికల్ 124A, 124B, 124C అనే 3 ఆర్టికల్స్ని పెట్టి అది ఎలా మళ్ళీ అమెండ్మెంట్ చేయడం? పార్లమెంట్లో లోక్సభలో 2/3 మెజారిటీ, రాజ్యసభలో 2/3 మెజారిటీ అండ్ ఒక 13 స్టేట్స్, ఈ 14 స్టేట్స్ అప్రూవల్ కూడా ఉంది. ఇది ఈ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ కూడా దాన్ని అప్రూవ్ చేసాయి. అంటే మీనింగ్ ఎవరు గ్రేట్ ఇండియాలో? ఆ 34 మంది ఉండే జడ్జిలు గ్రేటా? సుమారుగా 800 మంది పార్లమెంట్ సభ్యులు ఉన్నారు, 4120 మంది అసెంబ్లీ సభ్యులు ఉన్నారు అన్ని రాష్ట్రాల్లోని కలిపి. వీళ్ళందరూ కలిసి చేసినటువంటి చట్టం గ్రేటా? ఈ 10 మంది 11 మంది కూర్చుని జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేటటువంటి ఈ తీర్పు గ్రేటా? వీళ్ళందరూ చేసింది తప్పు అంటున్నారు. ఏది? ఆల్మోస్ట్ 5000 మంది కలిసి చేసిన చట్టం 99th అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. అండ్ 5000 మంది ఎట్లొచ్చారు? 81 కోట్ల మంది ప్రజలు ఓటు వేయడం ద్వారా వచ్చారు. అంటే యు ఆర్ క్వశ్చనింగ్ ది వెరీ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద డెమోక్రసీ. అఫ్ కోర్స్ దెర్ ఆర్ 2 ways ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ది డెమోక్రసీ. ఇది ఎలక్ట్రల్ డెమోక్రసీ ఒకటి, కాన్స్టిట్యూషనల్ డెమోక్రసీ ఒకటి. ఎలక్ట్రల్ డెమోక్రసీ అంటే మనం ఓటేసి ఎమ్మెల్యేలని ఎంపీలు పంపిస్తాం కదా. కాన్స్టిట్యూషనల్ డెమోక్రసీ అనేది ఈ జ్యుడిషియరీ, ఎగ్జిక్యూటివ్, లెజిస్లేచర్ ఇటువంటి సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇవన్నీ ఉంటే అది కాన్స్టిట్యూషనల్ డెమోక్రసీ. సో కాన్స్టిట్యూషనల్ డెమోక్రసీలోనే ఉంది ఏది? సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అనేది ఉండాలని. మీరు ఏ దేశంలో అయినా చూడండి. ఇప్పుడు సపోజ్ అమెరికా తీసుకుంటే జడ్జెస్ని సెలెక్ట్ చేసేది ఎగ్జిక్యూటివ్, అంటే ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తాడు. దానికి సెనేట్ అప్రూవల్ ఉండాలి. దెర్ ఇస్ నోవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ దెర్ ఇస్ ఎ సిస్టమ్ లైక్ దిస్. అంటే ఈ కాలేజియం లాంటి సిస్టమ్ ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు. అంటే మా జడ్జిలు మేమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం, మీరు కంపల్సరీగా అపాయింట్ చేయాలనేటటువంటి స్కీమ్ లేదు. అది ఇన్ అమెరికా ద జడ్జెస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై ది ప్రెసిడెంట్ విత్ ది రాటిఫికేషన్ బై ద సెనేట్. సో ఇట్లా మ్యూచువల్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ ఉంటాయి అక్కడ. ఆ రకంగా ఉంటేనే, లేకపోతే మా జడ్జిలు మేమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటామంటే కుదరదు అది. సో కాబట్టి ఎన్జేఏసీలో ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రెజెన్స్ కంపల్సరీ ఉండాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డామినేషన్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ 1 మినిస్టర్ ఫ్రమ్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్. అది అవి ఉండాలనేటటువంటిది కంపల్సరీ. అప్పుడు ఒక బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటుంది. ఒక చీఫ్ జస్టిస్ ఉన్నాడు, 2 సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ ఉంటారు, అండ్ ఒక 2 ఎమినెంట్ పర్సన్స్ ఉన్నారు, ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ రిప్రజెంటేటివ్ మినిస్టర్ ఉన్నాడు. అండ్ ఈ ఎమినెంట్ పర్సన్స్ సెలెక్ట్ చేయడానికి ఇంకొక హై పవర్ కమిటీ ఉంది. దాంట్లో కూడా మళ్ళీ చీఫ్ జస్టిస్ ఉంటాడు. జ్యుడిషియరీ నుంచి చీఫ్ జస్టిస్, ఎగ్జిక్యూటివ్ నుంచి ప్రైమ్ మినిస్టర్, లెజిస్లేచర్ నుంచి లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్. వాళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఈ 2 ఎమినెంట్ పర్సన్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు. ఆ 2 ఎమినెంట్ పర్సన్స్లో మళ్ళీ రూల్స్ ఉన్నాయి. చూడు ఏమి రూల్స్ ఉన్నాయి? 2లో కనీసం ఒకడు ఎస్సీ, ఎస్టీ ఆర్ బీసీ ఆర్ మైనారిటీ అయి ఉండాలి, అండ్ ఆర్ ఉమెన్ అయి ఉండాలి. ఇన్ని కండిషన్స్ పెట్టి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళు ఖచ్చితంగా ఎగ్జిక్యూటివ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కారు, ఆ నామినేటెడ్ పర్సన్స్ అనేవాళ్ళు. కాబట్టి ఎగ్జిక్యూటివ్కి ఎంత రిప్రజెంటేషన్ ఉంది? అవుట్ ఆఫ్ 6 ఓన్లీ 1 ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ డామినేషన్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎ ప్రెజెన్స్. అలా. ఎనీ ఫైనల్ క్వశ్చన్?
సో ఈ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనేది ఎందుకు అవసరం అనేది, వన్ నేషన్ వన్ లా అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్లో భాగంగా, అంటే ఈ మధ్యన అంతా కూడా మనం ఈ వన్ అనేది చూస్తున్నాం కాబట్టి. సో ఈ ప్రాసెస్లో మనకు అసలు సపరేట్గా సివిల్ కేసెస్లో సపరేట్ లాస్ ఉన్నాయి, అంటే ఈ క్రిమినల్ కేసెస్లో సపరేట్ లాస్ ఉన్నాయి. ఈ సివిల్ కేసెస్లో ఈ సపరేట్ లా లీగల్ సిస్టమ్ని ఏమంటారంటే పర్సనల్ లా సిస్టమ్ అని అంటాం. ఈ పర్సనల్ లా సిస్టమ్ని మనకి బ్రిటిష్ వాళ్ళే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు 1860లోనే. 1860లో లెక్స్ లోసీ రిపోర్ట్ అనేది ఒకటి వచ్చింది. సో ఈ లెక్స్ లోసీ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఈ మతాల ప్రకారం ఉండే చట్టాలని ఎవరి మతానికి వాళ్ళకి వదిలేయాలి అనేటటువంటిది వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్. ఎందుకంటే 1857-58 సిపాయి మ్యూటీని రావడానికి మత వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకోవడమే ఒక ప్రధానమైనటువంటి రీజన్. అందుకే మంగల్ పాండే కొరకమంటే కొరకనన్నాడు. ఏం కొరకమంటే కొరకనన్నాడు? ఆ బుల్లెట్, ఎందుకంటే ఆ బుల్లెట్ మీద ఉన్నటువంటి కవర్ ఏదైతే ఉందో అది మన ఆవు కొవ్వుతో తయారు చేశారు. అండ్ కొన్ని బుల్లెట్లకేమో పంది కొవ్వు ఉంటుంది దాని కవర్ అనేది. సో అది నోట్లో పెట్టుకుని కొరికి దాన్ని ఊసేసి దాన్ని బుల్లెట్ పెట్టాలి. ముస్లిమ్స్కి ఏమో ఈ పంది కొవ్వు అనేది అసహ్యం, హిందూస్కేమో ఆవు అనేది పవిత్ర జంతువు కాబట్టి అది చేయరు. మంగల్ పాండేకి కోపం వచ్చింది, కొట్టాడు. అక్కడి నుంచి మొదలైంది ఇది. సో అంటే మన ట్రెడిషన్స్లోకి, రిలీజియస్ బిలీఫ్స్కి ఎప్పుడైతే ఇంటర్ఫియర్ అవుతున్నామో దానివల్ల ఒక విప్లవం వచ్చింది, ఒక చరిత్ర గతి అనేది మారిపోయింది. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వెళ్ళిపోయింది, డైరెక్ట్గా ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బ్రిటిష్ క్వీన్ చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ కొన్ని కమిటీలు వేసి ఏం చేయాలి, వీళ్ళని పరిపాలించాలి అంటే ఇక్కడ వాళ్ళ మతం వ్యవహారాల్లోకి ఇంటర్ఫియర్ కానంత వరకు వాళ్ళు ప్రశాంతంగానే ఎవడి పని వాడు చేసుకుంటూనే ఉన్నాడని చెప్పారు. ఎప్పుడైతే ఇంటర్ఫియరెన్స్ మొదలైందో అప్పటి నుంచే వీళ్ళు క్వశ్చన్ చేయడం మొదలైంది. కాబట్టి కొత్త చట్టాలు చేసుకుందాం అని చెప్పి ఇండియన్ పీనల్ కోడ్, సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్స్ అండ్ తర్వాతనేమో ఇండియన్ పోలీస్ యాక్ట్ ఇవన్నీ అప్పుడే చేశారు. 1860-61లోనే చేశారు. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆధారంగా అండ్ ఈ సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్, పర్సనల్ లా సిస్టమ్, అంటే ఎవరి మతాల ప్రకారం వాళ్ళ సివిల్ కేసులు డీల్ చేయాలి. సివిల్ కేసులు అంటే ఈ మ్యారేజ్, డైవోర్స్, ప్రాపర్టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇటువంటి ఇష్యూస్, ఫ్యామిలీ కేసులు ఇవన్నీ ఉంటాయి. అయితే ఇవేవి కూడా ఒరిజినల్గా మత వ్యవహారాల్లో ఉన్నటువంటి అంశాలు కావు. 1936 వరకు మనకి షరియత్లా లేదు. 1936లో షరియత్లా అడాప్ట్ చేసుకున్నారు, అంటే ముస్లింలకు సంబంధించి. ఈ చట్టాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఇవన్నీ పురుషులకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆల్ ద సివిల్ లాస్ ఆర్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ద మెన్, అది దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ద విమెన్. ఇప్పుడు షరియత్లా ఉందనుకో, ఏం చెప్తుంది? ఏ ముస్లిం మ్యాన్ కెన్ మ్యారీ అప్ టు 4 wives. అంటే ఏ వైఫ్ హ్యాస్ టు షేర్ హర్ హస్బెండ్ విత్ 3 more ladies. ఇది ప్రాబ్లం. అండ్ ఈ షరియత్ లా ప్రకారం సపోజ్ ఒక అమ్మాయికి డివోర్స్ ఇవ్వాలంటే జస్ట్ 3 సార్లు తలాక్ చెప్తే సరిపోతుంది, వరుసగా 3 సార్లు. మామూలుగా తలాక్ ఏ బిదత్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్లో ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటి? ఒక అమ్మాయికి హస్బెండ్ తలాక్ చెప్పాలంటే 3 నెలలు ఉండాలి మినిమం. వీళ్ళేమో దాన్ని రీఇంటర్ప్రిట్ చేసి, మిస్ఇంటర్ప్రిట్ చేసి 3 సెకండ్లో చెప్పేసేయచ్చు. ఒరిజినల్గా ఖురాన్ ప్రకారం అల్లాకి భార్యాభర్తలు కలిసి ఉండడం ఇష్టమా, విడిపోతే ఇష్టమా? అల్లా అనే కాదు, జీసస్కి అయినా సరే, లేకపోతే శ్రీకృష్ణుడికి అయితే ఇంకా ఎక్కువ ఇష్టం కలిసి ఉండడం అనేటటువంటిది. సో మరి ఇది అల్లాకి కూడా అదే పరిస్థితి. అల్లా ఎక్స్పెక్ట్ ద వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ టు స్టే టుగెదర్. కానీ ఈ రీఇంటర్ప్రిటెడ్ చట్టాల ప్రకారం మాత్రం 3 సెకండ్లో తలాక్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోవాలి. సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక భోపాల్లో ఒక సంఘటనలో ఏం చేశారంటే, ఒక హస్బెండ్ పడుకుని ఉన్న తన వైఫ్కి ఆ నిద్రలో ఉండగానే తలాక్ చెప్పేశాడు. మెలుకుని కూడా లేదు. అటువంటి స్కీములు ఉంటాయి. సో కాబట్టి దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఆవిడికి తలాక్ చెప్పిన తర్వాత ఈవెన్ మనోవర్తి కూడా ఉండదు. మనోవర్తి అంటే మన పవన్ కళ్యాణ్ ఇస్తుంటాడు చూడు,
ప్రతిసారి వైఫ్కి డైవోర్స్ ఇచ్చినప్పుడు డైవోర్స్తో పాటు ఇంకేమిస్తాడు, మనోవర్తిస్తాడు, మరణం అంటారు దాన్ని, ఆలిమనీ అని ఇంగ్లీష్లో అంటాం. సో దీని పేమెంట్కి అవకాశం లేదు అక్కడ. సో కాబట్టి ఇటువంటి కాంటెక్స్లో టు ఎన్షూర్ ద జెండర్ జస్టిస్ దెర్ ఇస్ ద నీడ్ ఫర్ అ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ నాట్ టు క్వశ్చన్ ద ప్రొసీజర్స్ ఆఫ్ పర్టికులర్ రిలీజియస్ బిలీఫ్స్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ షరియత్ లా లాంటిది ఏమి దేవుడు తయారు చేసింది కాదు, మనుషులు తయారు చేసుకున్నది. 1500 సంవత్సరాల క్రితం మనుషులు తయారు చేసింది. దానికి పవిత్రత ఆపాదించాల్సినటువంటి అవసరం ఏమీ లేదు. సో ఈ కాంటెక్స్లో ఈ అన్ని మతాల్లో ఉండేటటువంటి యాంటీ ఫీమేల్ ప్రొవిజన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని తొలగించాలి. ఇప్పుడు ఇస్లాంలో ఉన్నట్టుగా షరియత్ లాలో ఉన్నట్టుగా 3 సెకండ్లో తలాక్ చెప్పి వదిలేయడం అనేటటువంటిది అదొక అన్యాయం, అదొక ఎక్స్ట్రీమ్. మరి హిందూ సివిల్ కోడ్ ప్రకారం వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది, ఒక భార్యాబాధితుడు విడాకులు కావాలనుకో, వాడికి 3 ఏళ్ళ వరకు వెయిట్ చేయాలి. వాడు 3 సెకండ్లు కాదు, 3 ఏళ్ళ వరకు వెయిట్ చేయాలి. ఎందుకంటే హిందూ సివిల్ కోడ్ ప్రకారం నీకు విడాకులు కావాలి అంటే, సపోజ్ ఒక వైఫ్ హస్బెండ్ చేతిలో గృహహింసకి గురవుతుంది, డొమెస్టిక్ వైలెన్స్కి ఫేస్ చేస్తుంది. నాకు విడాకులు కావాలని కేసు పెడితే ఏం చేస్తారు, వెంటనే విడాకులు ఇవ్వరు, అక్కడ కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు. అలా విడిపోవడం మంచిది కాదు అని చెప్పి ఫస్ట్ ఏ పోలీస్ స్టేషన్లో అయితే కేసు పెడతావో ఆ పోలీస్ డిఎస్పీ కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఏ కోర్టులో అయితే కేసు పెడతావో ఆ కోర్టుకు సంబంధించిన మ్యాజిస్ట్రేట్ కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది. అట్లా 4-5 కౌన్సిలింగ్స్ ఉంటాయి. ఆ అమ్మాయి ఎలాగైనా సరే వెళ్ళి హస్బెండ్ తోటి ఉండాలి అని చెప్పేటట్టుగా ఈ కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది, కలిసి ఉండేటట్టుగా రా. ఆ కౌన్సిలింగ్లు అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత 3 ఏళ్లకు 4 ఏళ్లకు విడాకులు మంజూరు అవుతాయి. అంటే అప్పటి వరకు పట్టుబడి ఉంటాయి. అదొక ఎక్స్ట్రీమ్. అంటే ఒక అమ్మాయి తన హస్బెండ్ చేతిలో డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు 3 ఇయర్స్ వరకు కూడా నువ్వు ఆ ఫేస్ చేయమని చెప్తుంది అనమాట ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ. ఇటువంటి ఎక్స్ట్రీమిటీస్ని తగ్గించడానికి 3 సెకండ్లో వదిలేయడం తప్పే. 3 ఏళ్ల వరకు కూడా నీకు విడాకులు ఇచ్చేటటువంటి అవకాశం లేదని చెప్పడం కూడా తప్పే. ఈ ఒక బ్యాలెన్స్ క్రియేట్ చేయడం కోసం ఒక యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనేటటువంటిది కావాలి. అండ్ దీనివల్ల యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ వల్ల ప్రయోజనం ఎవరికి, అమ్మాయిలకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎన్షూరింగ్ ద జెండర్ జస్టిస్. ఆల్ ద సివిల్ లాస్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అగైన్స్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఉమెన్. వై దే ఆర్ అగైన్స్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఉమెన్? బికాజ్ ఆల్ దీస్ లాస్ వర్ ఎనాక్టెడ్ బై ద మెన్. అది. సో కాబట్టి ఈ అబ్బాయిలు ఆ చట్టాలన్నింటినీ వాళ్ళకు అనుకూలంగా తయారు చేసుకున్నారు అన్నట్టు. సో కనుక ఇటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉందో ఆ డిస్క్రిమినేషన్ని మినిమైజ్ చేయడానికి యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కావాలి. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ మే నాట్ బి రిక్వైర్డ్ ఇఫ్ ద జెండర్ జస్టిస్ ఈజ్ గ్యారెంటీడ్. ఇప్పుడు మనకి ట్రిపుల్ తలాక్ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ చేశారు. అలాంటి ఒక్కొక్క చట్టం చేసుకుంటూ వస్తే ఇప్పుడు సపోజ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ గెట్ మ్యారీడ్ యూ విల్ గెట్ ద ఈక్వల్ రైట్స్ ఇన్ ది ప్రాపర్టీ ఆఫ్ యువర్ హస్బెండ్ అని చెప్పి ఒక చట్టం చేయాలి. ఇప్పుడున్న చట్టాల ప్రకారం అయితే ఒక అమ్మాయికి తన పేరెంటల్ ప్రాపర్టీలోనే సమాన హక్కులు ఉంటాయి. అంటే హస్బెండ్తో తన బ్రదర్స్తో పాటు అమ్మాయికి కూడా సమాన హక్కులు ఉంటాయి. అది కూడా ఎప్పుడు వచ్చింది, 2005లో వచ్చింది. 2005కి ముందైతే ఒక అమ్మాయికి మ్యారేజ్ చేసి పంపిస్తే ఇంకా పేరెంటల్ ప్రాపర్టీలో ఎలాంటి రైట్స్ ఉండవు. 2005లో మళ్ళీ దీన్ని సవరణ చేసి అమ్మాయిలకి ఈక్వల్ రైట్స్ ఇచ్చారు. ఇంకో సవరణ చేసి ఏం చేయాలంటే మ్యారేజ్ కాగానే హస్బెండ్ ప్రాపర్టీలో కూడా అమ్మాయికి సమాన హక్కు ఉండాలని చెప్పారు. ఆటోమేటిక్గా వచ్చేయాలి. పిల్లలు పుట్టగానే ఆ పిల్లలకి కూడా పేరెంటల్ ప్రాపర్టీలో ఈక్వల్ రైట్స్ ఉండాలి. 18 సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు ప్రాపర్టీ రాదు, ఇటువంటి స్కీములు ఉంటాయి చూడు, అలాంటివి ఉండకూడదు. పిల్లలు పుట్టగానే పిల్లల పేరు మీద సగం ప్రాపర్టీ వెళ్ళిపోయినట్లు లెక్క, ఈక్వల్గా వెళ్ళిపోయినట్లు లెక్క, అట్లా ఉండాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ డబల్ మ్యారేజ్ కాన్సెప్ట్లు ఉండవు. ప్రతి మ్యారేజ్ రిజిస్టర్ అవ్వాలి. ప్రతి మ్యారేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ అయితే అప్పుడు ఈ రెండో మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ గోవాలో ఇటువంటి కాన్సెప్ట్ ఉంది. చాలామంది అంటారు మామూలుగా యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ గోవాలో ఉంది, కామన్ సివిల్ కోడ్ గోవాలో ఉంది అనేటటువంటిది. దాని పేరు కామన్ సివిల్ కోడ్ కాదు, యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కాదు, అది నెపోలియన్ కోడ్ యాక్చువల్గా అయితే. అది
సో ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రూల్స్ అనమాట ఇవన్నీ గోవాలో ఉన్నటువంటి రూల్స్. యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ గెట్ మ్యారీడ్ యూ గెట్ ఈక్వల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్. యాజ్ సూన్ యాజ్ ద చైల్డ్ ఈస్ బోర్న్ ద చైల్డ్ విల్ గెట్ ఈక్వల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్. ఎవ్రీ మ్యారేజ్ హ్యాస్ టు బి రిజిస్టర్డ్. ఇఫ్ ఎ మ్యారేజ్ ఈస్ డన్ వితౌట్ a registration, then case will be filed against everybody who is involved in the marriage. అందరూ జైలుకి వెళ్ళాలి, 3 ఏళ్ళ పాటు జైలుకి వెళ్ళాలి. అంటే ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ ఎందుకు, మనకి పంచభూతాల సాక్షిగా మనం మ్యారేజ్ చేసుకుందామని చెప్పి ఎవడని తీసుకెళ్ళాడు అనుకో. పంచభూతాలు అంటే ఏంటి? మోహిని, శాకిని, డాకిని ఇవి కావు. ఆకాశం, భూమి ఇటువంటి సాక్షిగా మ్యారేజ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా కొంతమంది. అలాంటివి కుదరవు గోవాలో. ఎందుకంటే ఒకవేళ అట్లా చేసుకున్నా కానీ అది చట్టం ద్వారా రికగ్నిషన్ లేదు కాబట్టి ఆ అమ్మాయికి కానీ లేకపోతే వాళ్ళ పిల్లలకు కానీ ప్రాపర్టీ రైట్స్ రావు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ అమ్మాయి ఇల్లీగల్గా వ్యవహారం చేసినట్టు ఇద్దరిని జైలుకి పంపిస్తారు. సో ఎవ్రీ మ్యారేజ్ హ్యాస్ టు బి రిజిస్టర్డ్, ఎవ్రీ బర్త్ హ్యాస్ టు బి రిజిస్టర్డ్, దెన్ ఆటోమేటికలీ ద ప్రాపర్టీస్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. సో ఈ బైగమీ అనేటటువంటి దాన్ని నిరోధించాలంటే, ఆపాలి అంటే కొన్ని రిలీజియస్ బిలీఫ్స్లో బైగమీ ఉంటుంది కదా, పాలిగమీ ఉంటుంది. పాలిగమీ అంటే ఏంది? మ్యారింగ్ మోర్ దెన్ 1 పర్సన్. బైగమీ అంటే మ్యారింగ్ 2 పీపుల్. సో అటువంటివి ఆపాలి అంటే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ వరకు అక్కర్లేదు. గోవాలో ఉన్నటువంటి ఈ నెపోలియన్ కోడ్ లాంటి ప్రిన్సిపల్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే సరిపోతుంది.